سوال: کون سی صورت منافقت سے بچاتی ہے؟ جواب: سورت اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال: خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔
سوال: الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب: نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسولوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روح سوار کی کتنے دن کی مسافت کے برابر ہوگا؟ جواب: جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روح سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ سوال: حضرت ذکر علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت ذکر علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: غریبوں کی گائے کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: غریبوں کی گائے بکری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟
जवाब, दूसरी वही में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदस्सिर के लक़ब से मुखातिब किया है। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, फ़िरौन ने कितने साल तक बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाए रखा था? जवाब, फ़िरौन ने 400 साल तक बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाए रखा था। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी मर्तबा वही लेकर आए थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2400 मर्तबा वही लेकर आए थे। सवाल, कौन से नबी 33 साल इस दुनिया में रहे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल इस दुनिया में रहे। सवाल, सुन्नत के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, सुन्नत को अदा करने पर सवाब दिया जाएगा और छोड़ने पर अजाब की वही सुनाई गई है। सवाल, साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? जवाब, साल में लंबा तरीन दिन 21 जून है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफान के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफान के वक्त 599 साल 1 माह और 17 दिन थी। सवाल, अगर बालों में मेंढियां बंधी हों तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाएगा? जवाब, बालों की मेंढियां बंधे होने की सूरत में गुस्ल वाजिब पूरा नहीं होगा, मेंढियां खोलकर गुस्ल करना होगा। सवाल, किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? जवाब, सूरत तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरमियान किस चीज़ का फैसला होगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरमियान खून का फैसला होगा। सवाल, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़वाइद पहुँचाए? जवाब,
तबलीग व रिसालत में क़ुव्वत पहुँचाई, जान व माल से गमसारी और अज़ियत व गम में बराबर की शरीक और वज़ीर सदक थीं। सवाल: मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मत मुहम्मदिया पर कौन सी दो नमाज़ें फ़र्ज़ थीं? जवाब: मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मत मुहम्मदिया पर दो नमाज़ें फ़जर और असर फ़र्ज़ थीं। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 10 आयत के ख़ात्मे पर कौन सा निशान लगाया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 10 आयत के ख़ात्मे पर 5 का निशान लगाया गया। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कितनी मरतबा चाक किया गया? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक 4 मरतबा चाक किया गया। सवाल: परी किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है? जवाब: परी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं जिन्नात की जिन्स में से खूबसूरत औरत। सवाल: नमाज के औक़ात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? जवाब: नमाज के औक़ात मुकर्रर हैं, ये सूरत निसा से पता चलता है। सवाल: सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कालीन किसने बिछाया? जवाब: सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कालीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिछाया। सवाल: सफ़र मेराज से पहले हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कहाँ ले जाकर चाक किया? जवाब: सफ़र मेराज से पहले हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक हरम काबा में ले जाकर चाक किया। सवाल: शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब: शैतान अंडे देता है। सवाल: अल्लाह पाक के एक ज़र्रा ईमान ले जाने वाले को कितनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे? जवाब: अल्लाह पाक के एक ज़र्रा ईमान ले जाने वाले को इस दुनिया से बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। सवाल: ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन से सहाबी थे? जवाब: ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सवाल: अहले ताइफ किस बुत की पूजा करते थे?
जवाब, अहले ताइफ लात बुत की पूजा करते थे। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत क्या बयान फरमाई है? जवाब, वज़ू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं और आखिरत में वज़ू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू तालिब हैं। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था।